आज हिमेश बाबू को घर बंधु बांधव पूर्ण कहीं ना तांकर आज नुआ बहु पायल रो गृह प्रवेश थिला। समस्ते नुआ बहु आसबार बहुत खुशी थिले। आउ एई खुशी आदित्य मुहरे भी सफा सफा देखा जाउथिला। कथा कौन भाई, आज तो तू पैसा दबाकू जमारू मना कलुनी। एते टंका ननंद पुटुली रे दबाकू हाँ कहिदेलु। एइथिपाई ना जेमिति आमे शीघ्र तते आ भाउजों को घर भीतर को आसबाकू दबु। ओ जदि दरकार नहीं ताहले टंका फेरई दे। नहीं नहीं नहीं, मु तो एबे आउ जमारू टंका फेरेबिनी। बहुत दिन नुआ मोबाइल फोन नबाकू भाबुतिली। एबे एई टंका रे तो मु निज पई नुआ फोन आनिबी। हंसिका तो नुआ भाउज बहुत समय हेलाणी दुआर पाखरे छिड़ा हेलाणी। ताकू प्रथमे भीतर को आसबाकू दे, पछरे दुई भाई भौणी मिसे झगड़ा करिवो हेला। आ बहु माँ भीतर को आम घर को तते स्वागत। सब बेले खुशी रे रह, अहिसु लक्षणी हेइतारे माँ। किछि समय परे समस्ते नुआ बहु पायल को नहीं घर भीतर को जाती। पायल रो कौड़ी खेल आरंभ हो जाए। पूरा दिन बंधु बांधव भितर दिन बीते। उफ, आउ केते समय एठी बसबाकू पड़िबो। मु बहुत थकी जाइछि, मते रेस्ट करिवार अछि। हाँ हाँ बहु, गोटे काम कर, बंधु बांधव माने तो घर को गलेनी। तू आगो किछि खाइने तापर जाइकी रेस्ट करिबू। हंसिका भाउज पाई खाइबा नैया। आज्ञा माँ। भाउज तुमे तुम रूम को चलो, मु तुम पाई खाइबा आनी दउची। पायल रूम रे जाई बसी जाए। ता ननंद हंसिका ता पाई खाइबा नहीं कि आसे। हंसिका एसबु कौन? एसबु मु खाएनी। ठीक अच्छी भाउज, तुमे कौन खाइबो कुह, मु तुम पाई एबे बनै कि आनी देबी। मो पाई चिकन बिरयानी कि मटन बिरयानी किछि करि दियो यार। ता सहित रायता और चिल्ली चिकन टिके करथिबो। भाउज तुमे नॉनवेज खाओ? आमे ब्राह्मण शुद्ध शाकाहारी, आम घरे सब हुएनी। कौन एठी नॉनवेज हुएनी? किंतु मोर तो सबुदिन नॉनवेज खाइबा अभ्यास। मु आमिष न खाई रही परिबिनी। जदि तुमे माने बनै कि न दबो ताहले मु निजे ऑर्डर करिकी खाइबी। रुह, मु ऑनलाइन रो ऑर्डर कर दिए। पायल तुम बापा माँ तो कहूथिले तुम घरे नॉनवेज हुएनी बोली, ताहले तुमे कौन पाई नॉनवेज खाइबा कथा कहूच? मम्मी पापा मो विषय तुमको कही नथिबे, किंतु मोर नॉनवेज न हेले हबनी। मो पाटी को जमा रुचेनी। रुह, मु निज पई आगो डिनर ऑर्डर करनिए। तापरे से ता आटाचिरू गोटे मद बोतल बाहर करे। हंसिका मो पई गोटे काच ग्लास आनिलो। आदित्य तुमे पीबो कि? मते टिके ड्रिंक नबाकू पड़िबो। बहुत थकी जाइछि ना, आउ ड्रिंक कले मते बढ़िया निद आसीबो। तुमे मद भी पियो? मु तो एक कथा जानि नथिली। आदित्य भाई, भाउजों को अटैच रो ए सिगरेट रो पैकेट भी मिलिला। भाउज तुमे सिगरेट आउ मद भी पियो? हाँ पिए, एटा तो मोर अभ्यास। मोर कौन किछि अभ्यास रही परिबनी ना कौन? एबे दियो गोटे सिगरेट भी टाणी दिए। एबे जेते बेले अटैच रो तुमे काढ़ी सारलणी, मते पीबा को भारी इच्छा होची। दियो दियो। सेतिकी बेले आदित्यर पीयूष भी आसी जाती। आउ पायल को सिगारेट आउ मद पिउथिबार देखि नियंती। हे भगवान, नुआ बहु तो एठी सिगारेट आउ मद पीबारे लागिछि। बहु तोर एमिति अभ्यास भी अछि काहे? तो सासु तो मते आगरु किछि कहिनी। छी 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 की गंध। सेतिकी बेले पायल रो ऑनलाइन ऑर्डर भी आसी जाए। मैडम आपनको ऑर्डरटा थिला, केही जणे पायल नाम रे ऑर्डर करिसंती। एते राती रे पायल बहु ना रे ऑर्डर आसीछि। कोन अछि भाई एथिरे? गोटे मटन बिरयानी, चिकन पकोड़ा और चिकन लॉलीपॉप अछि एथिरे। हे भगवान, आम घर को पायल बहु नॉनवेज ऑर्डर करिछि। भाई टिके छिड़ा हो, मु टिके पचारि दिए। जदि आउ कहा घर ऑर्डर भूल रे आम घर को आसी जाइथिबो तो। नाई नाई भाउज, ये तुमरी घर रो ऑर्डर। तुम नुआ बहु नॉनवेज ऑर्डर करिछि। भीतर को देखिबो जाओ केमिति तुम नुआ बहु मद पिउछि, ता ऊपर पुनी सिगारेट भी टाणुछि। ये कौन कहूच तुमे? पायल रो सासु दौड़ी दौड़ी रूम को जाए। पूरा रूम सिगारेट रो धुआं रे भरी जाइतिला, आउ मदर भी स्मेल आसुथिला। एबे तो बहुत राति हे जाइछि। काली गोटे काम करिबा, पायल रो माँ बापा को डाकिबा, तेबे जाई किछि समाधान हेई परिबो। बापा
ମୁଁ ପାୟଲକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ହୁଏତ ସେ ମୋ କଥା ମାନିଯିବ। ଆଉ ଯଦି ତଥାପି ସେ ନ ବୁଝିଲା ତାହେଲେ ମମ୍ମି ପାପାଙ୍କୁ ତାର କଲ୍ କରିବା। ଛୁଆ ଠିକ କଥା କହୁଛି। ଏମିତି ଅଚାନକ ତା ମା ବାପାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ସମାଜରେ ଆମରି ଇଜ୍ଜତ ଖରାପ ହବ। ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହିବେ କହିଲ? ଥାଉ, ଆଗ ଆଦି ଯାଇ ବୁଝଉ। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ଯାଏ ଆଦିତ୍ୟ ପାୟଲକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ପାୟଲ ଆଦିତ୍ୟର କଥା ମାନିଲାନି। ସେ ସବୁଦିନ ନିଶାରେ ଗଡୁଥିଲା ଆଉ ଚିକେନ ମଟନ ଫିsh ଖାଉଥିଲା। ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ଘରର କାମବାଲି ବାସନ୍ତୀ ରୁମ୍ ସଫା କରି ବାହାରକୁ ଆସିଲା, ମ୍ୟାଡାମ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଖରାପ ଭାବିବେନି ତ? କ'ଣ ହେଲା କହ। ମ୍ୟାଡାମ, ପାୟଲ ବୋହୁମାଙ୍କ ରୁମ୍ରୁ ଅଜବ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସୁଛି। ସବୁଦିନ ତାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ କିଏ ଆସୁଛି ନା ଆଦିତ୍ୟ ବାବା ମଦ ପିଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି। ଆଉ ଝାଡୁ କଲାବେଳେ ମତେ କିଛି ମାଛ କଣ୍ଟା ଆଉ ଚିକେନ ହାଡ଼ ବି ମିଳିଲା। ରାମ ରାମ ରାମ, ଆପଣ ଶୁଦ୍ଧ ଶାକାହାରୀ ହେଇ ଏସବୁ କ'ଣ? ବାସନ୍ତୀ, ମୁଁ ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଏବେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବିନି। ବାସ୍ ଖାଲି ଏତିକି ବୁଝିଯା ଯେ ଆମର ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ଯେ ଆମକୁ ଏମିତି ବୋହୂ ମିଳିଛି। ଆଉ କଥା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ କାନରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାନକୁ ଯାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ବ୍ୟାପିବାରେ କେହି ବି ଅଟକେଇ ପାରିବେନି। ହେଇଲୋ, ତୁମେ ଜାଣିଛ ଅପା, ତାଙ୍କ ଘର ବୋହୂ ପା ମାଛ ମାଂସ ଖାଏ ଆଉ ମଦ ଫଦ ବି ପିଏ। ତାଙ୍କ ଘର ରୁମ୍ ଝାଡୁ କଲା ବେଳେ ପରା ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଲି। ହେ, ଛି ଛି ଛି, କି କଥା ଏଗୁଡାକ, ପୁରା ଲଜ୍ଜା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମିତିକା କଥା ପୁରା ସାହିରେ ବ୍ୟାପିଗଲା। ଆଦିତ୍ୟ ଆଉ ତା ପରିବାର ଏଇ କଥା ପାଇଁ ଭାରି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଦିନେ ସେ ପାୟଲ ସହିତ ଖୋଲାଖୋଲି ଏ ବିଷୟରେ କଥା ହେବାକୁ ସ୍ଥିର କଲା। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଦିତ୍ୟକୁ ପାୟଲ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଜରୁରୀ କଥା ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା। ଦିନେ ଆଦିତ୍ୟର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଜଣେ କ୍ଲାଏଣ୍ଟଙ୍କ ସହ ମିଟିଂ ଥିଲା। ଆଉ ସେତିକି ବେଳେ ସେଇ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ସେ ପାୟଲକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ସହ ଦେଖିଲା ଆଉ ସେମାନଙ୍କ କଥା ବି ଶୁଣିଲା। ରାଜା, ମୁଁ ଏବେ ଆଉ ରହିପାରିବିନି। ମୁଁ ଏଇ ବାହାଘର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ ପୁରା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏ ସମ୍ପର୍କକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତ ସବୁଦିନ ଏମିତି ନୀଚ କାମ କରୁଛି ଯେମିତି ଆଦିତ୍ୟ ନିଜେ ମୋତେ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ତୁମେ ଆଉ ମୁଁ ବାହା ହେଇଯିବା। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଆର ମାସରେ ବାହା ହେଇଯିବା। ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କର ଯେମିତି ଆଦିତ୍ୟ ତୁମକୁ ତା ଆଡୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇଦବ। ଆଉ ଆଜି ଟିକେ ବେଶୀ ମଦ ପିଇବାର ଆକ୍ଟିଂ କରିବ। ଆରେ ଡାକୁ ସେ ତୁମ ବାପା ମାକୁ। ଡିଭୋର୍ସ ହେଇଯିବ ତ? ହେଲେ ତ ଭଲ କଥା। ମୁଁ ବି ତୁମ ବିନା ଆଉ ରହିପାରିବିନି। ଯଦି ସେଦିନ ତୁମ ବାପା ମୋ ସହ ତୁମର ବାହାଘର କରେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ତୁମ ବାପାଙ୍କୁ ତ ଚାକିରିଆ ଜ୍ୱାଇଁ ଦରକାର ନା। ରାଜା, ତୁମେ ଜାଣିଛ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଦିତ୍ୟ ସହିତ କୌଣସି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ରଖିନି। ବାସ୍ ମୋତେ ଖାଲି ଗୋଟେ ସପ୍ତାହର ସମୟ ଦିଅ, ତାପରେ ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିବି। ଆଦିତ୍ୟ ଦୂରରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସବୁ ଶୁଣି ସାରିଥିଲା। ସେ ଜାଣି ଯାଇଥିଲା ଯେ ପାୟଲ ତାକୁ ଭଲ ପାଏନି। ପାୟଲର ବାହାଘର ଜବରଦସ୍ତି କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆଦିତ୍ୟ ପାୟଲର ମା ବାପାଙ୍କୁ ଡକାଏ। ପାୟଲ, ଯାଅ, ଆଜିଠୁ ତୁମେ ମୁକ୍ତ ହେଲ ଏ ସମ୍ପର୍କରୁ। ତୁମେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କେବେ ଥିଲ ହିଁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଥରେ ଖାଲି ମୁହଁ ଖୋଲି ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ସତ କଥା କହିଥାନ୍ତ ନା, ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ବି ବାହା ହେଇନଥାନ୍ତି। ଆଉ ତୁମକୁ ଏମିତି ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ବି ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ତୁମେ ଏବେ ଯାଅ, ତୁମ ଜୀବନ ଖୁସିରେ କାଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଦିତ୍ୟ। ମମ୍ମି, ପାପା, ଥରେ ତୁମମାନଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ି ମୁଁ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଗଲି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ନୁହେଁ। ମୁଁ ରାଜାକୁ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ରାଜା ସହ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବି। ସରି ଆଦିତ୍ୟ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି। ମା, ବାପା, ହଂସିକା, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଆଦିତ୍ୟ ରାଜାକୁ ଘରକୁ ଡାକି ଦେଇଥିଲା। ପାୟଲ ରାଜା ସହ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ରାଜାକୁ ବାହା ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆଦିତ୍ୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ହବ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ହବ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ କାହାର ପ୍ରଥମ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ତ ଲୋକମାନେ ହଜାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି। ସେ ଝିଅ ହଉ କି ପୁଅ, ଯଦି ନିଜ ମନ ପସନ୍ଦର ଜୀବନ ସାଥୀଟିଏ ନ ମିଳେ ତାହେଲେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହେଇଯାଏ। ଲୋକମାନେ ତ କେତେ କଥା କହନ୍ତି। ବୋଧହୁଏ ପୁଅର ହିଁ କିଛି କମି ଥିବ, ନହେଲେ ବୋହୂ କାହିଁକି 4 ଦିନ ହିଁ ରହିଲା, ବାହାଘର କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ବାପା ମାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କର ବାହାଘର ଭାବି ଚିନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଅନୁଯାୟୀ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କାହାଣୀ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।